السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر شی جن پنگ کا امریکی نوجوانوں کے تعلیمی تبادلہ وفد کے نام جوابی خط۔ وانگ یی کی تنزانیہ کی صدر سے ملاقات۔ 2025 میں شنگھائی تعاون تنظیم ڈیمونسٹریشن زون سے چین یورپ ریل گاڑیوں کی آمد و رفت اور مال برداری کے حجم کا ایک نیا ریکارڈ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 7 جنوری کو چین کے صدر شی جن پنگ نے امریکہ کی ریاست فلوریڈا سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کے تعلیمی تبادلہ وفد کے اساتذہ اور طلباء کے نام جوابی خط ارسال کیا۔ یہ وفد میامی ڈائمنڈ لیڈرشپ اکیڈمی، یونیورسٹی آف فلوریڈا اور میامی ڈیڈ کالج پر مشتمل تھا، جس نے حال ہی میں چین کا دورہ کیا تھا۔ شی جن پنگ نے خط میں اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ وفد کے اساتذہ اور طلباء نے چین میں خوشگوار اور بھرپور تجربات حاصل کیے اور اس دوران چینی ثقافت میں ان کی گہری دلچسپی اور مخلصانہ جذبات کا اظہار دیکھنے میں آیا۔ شی جن پنگ نے اشارہ کیا کہ چین اور امریکہ کے تعلقات کی امید عوام میں ہے اور مستقبل نوجوانوں سے وابستہ ہے۔ 5 سال میں 50,000 امریکی نوجوانوں کو چین مدعو کرنے کے اقدام کے آغاز کے بعد اب تک 40,000 سے زائد امریکی نوجوان اس پروگرام میں حصہ لے چکے ہیں، جس سے انہیں چین کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کا موقع ملا اور دونوں ممالک کے عوام کے درمیان دوستی کے تسلسل کے لیے ایک مضبوط پل قائم ہوا۔ یہ حقیقت اس امر کی عکاسی کرتی ہے کہ چین اور امریکہ کے عوام باہمی دوستانہ تبادلوں اور تعاون کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ مزید امریکی نوجوان چین اور امریکہ کی دوستی کے فروغ میں شامل ہوں گے، دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کے نئے سفیر کا کردار ادا کریں گے اور عوامی اور ثقافتی روابط کے فروغ کے ساتھ ساتھ دو طرفہ تعلقات کی ترقی میں مزید مثبت کردار ادا کریں گے۔ حال ہی میں مذکورہ امریکی نوجوانوں کے تعلیمی تبادلہ وفد کے اساتذہ اور طلباء نے صدر شی جن پنگ کو ایک خط ارسال کیا تھا، جس میں انہوں نے اکتوبر 2025 کے چین کے دورے کے تجربات کا جائزہ پیش کیا اور 5 سال 50,000 کے اقدام کو دونوں ممالک کے نوجوانوں کے درمیان باہمی تفہیم کے فروغ کے لیے ایک قیمتی موقع قرار دیا۔ سی پی سی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے 10 تاریخ کو دارالسلام میں تنزانیہ کے صدر سامیہ صالح حسن سے ملاقات کی۔ صدر سامیہ نے چین افریقہ تعاون فورم فریم ورک کے تحت تنزانیہ کی ترقی کے لیے چین کی جانب سے فراہم کی جانے والی وسیع معاونت پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس تعاون نے افریقی ممالک کی معاشی و سماجی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ تنزانیہ ایک چین کے اصول پر مضبوطی سے کاربند رہے گا اور چین کے ساتھ ترقیاتی منصوبوں کی ہم آہنگی، عملی تعاون کے فروغ، تنزانیہ زیمبیہ ریلوے کی تجدید اور علاقائی خوشحالی کے کوریڈور کی تعمیر کو مؤثر انداز میں آگے بڑھانے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے صدر شی جن پنگ کی جانب سے پیش کردہ 4 گلوبل انیشیٹوز کو سراہتے ہوئے کہا کہ تنزانیہ چین کے ساتھ کثیر الجہتی تعاون کو مضبوط بناتے ہوئے زیادہ منصفانہ اور معقول عالمی طرز حکمرانی کے قیام کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ وانگ یی نے کہا کہ چین اور تنزانیہ ہم نصیب دوست ممالک ہیں۔ چین تنزانیہ کی جانب سے ایک چین کے اصول کی پاسداری کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور تنزانیہ کے خود مختاری، آزادی اور قومی وقار کے تحفظ نیز اپنے قومی حالات کے مطابق ترقی کی راہ اختیار کرنے کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ وانگ یی نے مزید کہا کہ چین علاقائی اور بین الاقوامی امور میں تنزانیہ کے مزید اہم کردار کی حمایت کرتا ہے اور تنزانیہ سمیت تمام ترقی پذیر ممالک کے ساتھ مل کر دنیا میں امن، استحکام اور ترقی کی قوت بننے کے لیے تیار ہے۔ چین کے صوبہ شانڈونگ کے چھنگداؤ کسٹمز سے موصول اطلاع کے مطابق سال 2025 کے دوران چھنگداؤ کسٹمز کی نگرانی میں ایس سی او ڈیمونسٹریشن زون سے چین یورپ ریل گاڑیوں کی 1225 ٹرینیں چلائی گئیں اور 8,40,000 ٹن درآمدی اور برآمدی مال کی ترسیل ہوئی۔ ریل گاڑیوں کی تعداد اور مال برداری کے حجم دونوں میں 20% سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو تاریخی طور پر اسی مدت کے لحاظ سے ایک نیا ریکارڈ ہے۔ ایس سی او ڈیمونسٹریشن زون کے قیام کے بعد سے اب تک مجموعی طور پر 5,491 چین یورپ مال بردار ٹرینیں اس روٹ پر چل چکی ہیں، جن کے ذریعے 4.5 لاکھ کنٹینرز بھیجے جا چکے ہیں اور 38 لاکھ ٹن درآمدی اور برآمدی مال کی ترسیل ہو چکی ہے۔
11 जनवरी को चाइना वेपन्स इंडस्ट्री ग्रुप कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बताया कि उसके तैयार करदा थियानमा 1000 बगैर पायलट ट्रांसपोर्ट तैयारे ने इसी रोज़ कामयाबी के साथ अपनी पहली परवाज़ का तजर्बा मुकम्मल कर लिया। थियानमा 1000 लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट हंगामी इमदाद और सामान की फ़ज़ाई तरसील जैसी सलाहियतों को यकजा करता है। ये मुल्क का पहला दरमियानी बुलंदी पर परवाज़ करने वाला कम लागत ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म है, जो बुलंद पहाड़ी और पेचीदा जोग्राफियाई माहौल से मुताबिकत इंतहाई मुख्तसर फासले पर टेक ऑफ और लैंडिंग और कार्गो और एयर ड्रॉप मोड के दरमियान तेज़ रफ्तार तब्दीली जैसी खसूसियात रखता है। इस तैयारे की ज़्यादा से ज़्यादा परवाज़ की बुलंदी 8000 मीटर है। रनवे पर दौड़ने के बाद टेक ऑफ और लैंडिंग का फासला 200 मीटर से कम है। ज़्यादा से ज़्यादा परवाज़ की हद 1800 किलोमीटर जबकि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ उठाने की सलाहियत 1 टन तक है। मज़ीद बताया गया कि थियानमा 1000 के ज़रिए एक ही परवाज़ में बड़ी मिकदार में सामान मुंतकिल किया जा सकता है। ये बग़ैर पायलट तैयारा एक ही परवाज़ या बड़े पैमाने पर सामान की तरसील की सलाहियत रखता है और कई दिनों के लिए दरकार खुराक, अद्वियात और आलात जैसे अहम सामान की फराहमी मुमकिन बनाता है, जिससे दुश्वार गुजार और खुसूसी इलाकों में सामान की तरसील के मसाइल मुअस्सर तौर पर हल किए जा सकते हैं। कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी ने 11 तारीख को शाया होने वाले एक तबसरे में कहा है कि नया अस्करियत पसंदाना रुझान जापान के लिए मुकम्मल तबाही के सिवा कुछ नहीं लाएगा। तबसरे में कहा गया है कि नए साल के आगाज़ के साथ ही जापान की मौजूदा इंतहाई दाएं बाजू की हुक्मरां हुकूमतों ने खुलेआम अहद हाजिर और तारीख के धारे को चैलेंज किया है, जिसके बायस खित्ते और दुनिया के सलामती माहौल में संगीन खतरात और गैर यकीनी सूरत हाल में इजाफा हुआ है। तबसरे के मुताबिक जापान माजी के खूनरेज़ जराइम को मुकम्मल तौर पर झुटलाने और तेज़ी से असर नौ मुसल्लह होकर पुराने साम्राज्य की बहाली की कोशिश कर रहा है, जो इस बात की वाज़ेह अलामत है कि नया अस्करियत पसंदाना रुझान जुनून की हद को पहुँच चुका है। तबसरे में इस अमर पर जोर दिया गया कि तारीख गवाह है अस्करियत पसंदी का अंजाम एक ताकतवर जापान नहीं बल्कि तबाहशुदा जापान होता है। कई अमरीकी हुक्काम के हवाले से कहा गया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान के खिलाफ मुमकिन फ़ौजी कार्रवाई के मंसूबे पर मबनी ब्रीफिंग सुनी है और इस वक्त वो ईरान पर हमला करने या न करने के बारे में संजीदगी से गौर कर रहे हैं। ट्रंप ने ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं किया, ताहम वो अमरीकी फ़ौज को फ़ौजी कार्रवाई की इजाज़त देने के इम्कान पर गौर कर रहे हैं। इतलात के मुताबिक अमरीकी फ़ौज के पास मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं, जिनमें तेहरान के बाज़ गैर फ़ौजी मकामात को निशाना बनाना भी शामिल है। इतलात के मुताबिक 10 तारीख को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें ईरान की सूरत हाल के अलावा गज़ा और शाम से मुतल्लिक अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। हाल ही में ईरान में महंगाई में इजाफे और कौमी करेंसी की कदर में कमी के बायस एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े, जिनके दौरान मुख्तलिफ इलाकों में हंगामे हुए और जानी नुकसान की इतलात भी सामने आई। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ने 9 तारीख को जारी एक बयान में कहा कि यह एहतजाजी सरगर्मियाँ अमरीका और इसराइल की मनसूबाबंदी और कंट्रोल के तहत कौमी सलामती के खिलाफ तखरीबी इक़दामात में तब्दील हुई हैं। ट्रंप के हालिया बयानात से ज़ाहिर होता है कि अमरीका और इसराइल मिलकर ईरानी अवाम की ज़िंदगी में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी फ़ौज ने 10 तारीख को ऐलान किया कि वो कौमी मफादात का दिफा करेगी, स्ट्रेटजिक बुनियादी ढांचे और अवामी अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी और अवाम से अपील की कि वो इत्तेहाद का मुज़ाहरा करते हुए दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाएं। 10 तारीख को फ़लस्तीनी इस्लामी मुज़ाहमती तहरीक हमास के तर्जमान हाजिम कासिम ने एक बयान में कहा कि हमास ने वाज़ेह फ़ैसला कर लिया है कि वो इस वक्त गज़ा की पट्टी का इंतज़ाम संभालने वाले सरकारी इदारों को तहलील करेगी और मुतलका इंतज़ामी इख्तियारात एक तकनीकी माहिरीन की कमेटी के हवाले करने की तैयारी कर रही है। साथ ही इस कमेटी के बाआसानी इक़्तिदार संभालने के लिए सहूलत फराहम की जाएगी। बयान में हाजिम कासिम ने तमाम फ़रीक़ों से इस कमेटी की तश्कील के अमल को तेज़ करने की भी अपील की। इससे कबल 9 जनवरी को हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन बासिम नईम ने कहा था कि हमास गज़ा में जंगबंदी माहदे के दूसरे मरहले में दाखिल होने के लिए तैयार है और फौरी तौर पर एक फ़लस्तीनी इदारे की तश्कील में ताउन करने पर आमादा है, जो गज़ा की पट्टी के तमाम अमूर का मुकम्मल तौर पर इंतज़ाम संभाले, जबकि हमास हुकूमती सरगर्मी से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हो जाएगी। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुईं।